آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 36ویں آیت۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند کا شکر ہے اس خوبصورت اور میٹھے بابرکت کلام کے لیے جو خدا باپ نے آج ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے دیا، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس عید کو منا سکیں اور سمجھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ جلال جو ہے، جو ہم اس دنیا میں رہ کر خداوند کو دیتے ہیں اور یہ ہر سال عید مناتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ہم خدا باپ سے روح القدس کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں۔ جو روح القدس کے وسیلہ سے ملا آج کا کلام، وہ ہم سیکھتے ہیں کہ جیسا یہاں پر لکھا ہے، جب جا رہا تھا تو، یعنی کون جا رہا تھا؟ یسوع مسیح جب جا رہے تھے، وہ چل رہے تھے اور اس راہ سے جا رہے تھے، تو لوگوں نے لکھا ہے تو وہ اپنے کپڑے، وہ سب لوگ جو ادھر وہاں موجود تھے، لوگوں کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے، راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ انسانوں نے اپنے کپڑے اس راہ میں بچھائے جہاں یسوع مسیح جا رہے تھے۔ کس کے لیے بچھائے؟ یسوع مسیح کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں، کسی اپنے عزیز کے لیے نہیں، اپنے کسی دوست کے لیے نہیں، بلکہ زندہ آسمان کے خدا یعنی یسوع مسیح کے، جو خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے بچھائے۔ یہ جلال جو کپڑوں کا آج ہم جو خداوند نے بھیج دیا ہے کپڑوں کا، وہ یہ ہے کہ جو کپڑے بچھائے گئے، جو انسان کپڑے بچھائیں گے، زمین پر بچھائیں گے، اس راستے میں بچھائیں گے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی نظر کر سکے، یسوع مسیح کے آگے پیش کر سکے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، کسی انسان کی ذات نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے آگے اپنے کپڑوں کو بچھائیں اور یہ والی عزت کسی انسان کو دیں۔ یہ صرف عزت اور یہ والا صرف جلال، صرف اور صرف اس کا حقدار جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم انسان اپنی زندگیوں میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو بھی ارادے، جو بھی خیالات ہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اپنے خیال سے نہیں کر سکتے جب تک خدا اس کی اجازت نہ دے۔ خدا باپ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، خدا باپ چاہتے ہیں، آسمان کا زندہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے یسوع مسیح کے علاوہ کسی کے آگے نہ رکھیں، صرف اور صرف یسوع مسیح کے آگے بچھائیں۔ سارا جلال، ساری عزت ہماری سوچ سے کسی کو نہ ملے، سارا عزت، ساری جلال خدا کی سوچ سے، خدا کی مرضی سے صرف اور صرف اس کے اکلوتے بیٹے کو ملے۔ آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کپڑوں سے کیا مراد ہے اور ہم کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے حضور خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں اور اپنے کپڑوں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جلال دے سکتے ہیں۔ ایسے کون سے کپڑے ہیں جن کو بچھا کر یسوع مسیح کی حمد و ثنا ہوگی؟ پہلا نقطہ، جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہم اپنا آپ چھپاتے ہیں۔ اب ہم کپڑوں کے اندر کیا ہیں یہ صرف ہماری ذات جانتی ہے، ہم کیسے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری سچائی کیا ہے، ہم کون ہیں۔ ہم جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کپڑے بچھائے جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا جلال کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے کپڑے، اپنی حقیقت، اپنی سچائی، اپنا آپ کہ ہم کون ہیں، گناہ گار، زناکار، بدکار، چور، ڈاکو، ہم شرابی، ہم نشے کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، گالیاں نکالنے والے، عیب جوئی کرنے والے،
हम बुरे काम करने वाले, बुरे कामों को पसंद करने वाले, ऐसी ख्वाहिशों में पड़ने वाले लोग जो खुदा को तंग करते और सताते और खुदा की नबूवतों के खिलाफ जाने वाले हम लोग, ये हमारी हकीकत है। हमें क्या करना है कि हम जब अपने कपड़े, अपनी हकीकत खुदावंद के आगे रख देंगे, उनके कदमों में रख देंगे, और हम जो अपना आप, हमारी जो हकीकत है, हम सामने रख के इकरार करेंगे, यीशु मसीह, हमारी हकीकत ये है कि हम बुरे हैं, हम बदकार हैं, हम गुनाहगार हैं। आज हम अपनी तौबा, हम अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी तौबा को आपके हुजूर रखते हैं। हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं कि जो हमारी हकीकत हमारे कपड़ों के नीचे छुपी हुई है, हमारे अंदर है, कपड़ों के अंदर जो कुछ भी हम हैं, हमारी जो सच्चाई है, हम अपना सारा आईना, अपना आप सब खुदावंद के कदमों में डाल दें और यीशु मसीह का इकरार करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिए, और हम अपनी हकीकत को खुदावंद के कदमों में सामने रखते हैं और हम अपना आप नहीं छुपा रहे। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच्चा इकरार कर रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं। ये जलाल यीशु मसीह को चाहिए कि हम तौबा करें और अपनी, जैसा कि उस डाकू ने कहा कि खुदावंद मुझे अपनी बादशाही में याद रखना, क्योंकि हम तो हैं ही इस लायक कि हम मर जाएं, लेकिन तुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। इसका क्या मतलब था? उसने अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई सामने खुदावंद के रख दी और इकरार किया और तौबा किया कि जो वो कपड़ों के अंदर है, जो वो खुद है, उसने वो इकरार कर दिया। हम ये भी देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील सुनाई और खुदावंद ने कहा कि एक आदमी जो मसूल लेता है, वो क्या कहता है कि ऐ खुदा, जिंदा आसमान के खुदा, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो तेरे हुजूर आने के भी लायक नहीं। तो उसने अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई, वो जो था उसने वो बयान कर दी, उसने कदमों में रख दिया। हम जब अपने कपड़े अपने आगे खुदावंद के आगे रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई जो हम कपड़ों के अंदर रखते हैं, जब हम कपड़े बिछा देंगे तो हमारी सच्चाई नजर आएगी। वही सच्चाई हमने नियत के साथ, सच्चाई के साथ, साफ तरीके से हमने खुदावंद के आगे रख देनी, उसमें से कुछ नहीं छुपाना, तो ही खुदावंद यीशु मसीह खुश होंगे। जब खुदावंद के आगे तालियां बजेंगी, जो प्रस्तिश होगी, तो खुदावंद क्या होते हैं? खुश होते हैं। जो हकीकी खुशी है वो क्या है? हकीकी सच्ची खुशी क्या है? जब हम गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह खुश होंगे। तो ये तारीफ, ये तमजीद, ये जलाल खुदा बाप चाहते हैं कि यीशु मसीह के कदमों में रखी जाए। दूसरा नुक्ता हम देखते हैं कि जब हम अपने कपड़े उतार कर खुदावंद के आगे रखते हैं या खुदावंद के हुजूर अपने कपड़े उनके पाँव में रख देते हैं, तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं, क्या हमारी इज्जत नहीं जाएगी? अगर एक औरत अपने सर का दुपट्टा उस टाइम उतार कर ज़मीन पे रखती है और खुदावंद के पाँव में रखती है, क्या वो उसकी बेइज्जती नहीं? क्या उसकी इज्जत में कमी ना आएगी? आएगी। यही बात है कि खुदावंद क्या चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत को, हम अपनी बेइज्जती को कबूल करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम बच्चों का सा ईमान रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम आजिज़ बनो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम छोटे बनो। जो कोई छोटा बनेगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाया जाएगा। जब हम आजिज़ होते हैं, जब हम छोटे बनते हैं, तो ज़रूर है कि हमें अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़े। ज़रूर है कि हमारी बेइज्जती हो, लोग हमें बेइज्जत करें।
تو جب لوگوں کا ہم مقابلہ نہیں کریں گے اور لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے یا ہمارے بارے میں غلط بیانی کریں گے یا ناحق ہمارے بارے میں بولیں گے یا جھوٹے الزام لگائیں گے یا ہمیں جو گناہ ہم نے نہیں کیا ان باتوں کے لیے کہیں گے کہ یہ وہ فلاں گناہ کرتے ہیں، کیا ہم اس وقت بے عزتی محسوس نہ کریں گے؟ کیا ہمیں اس وقت یہ نہ لگے گا کہ ہماری 4 لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم یہ بے عزتی سہیں گے، یہ ذلت ہم سہیں گے، یہ رسوائی ہم سہیں گے۔ تو جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق یہ رسوائی، یہ ذلت ہم سہتے ہیں اور اپنے کپڑے خداوند کے حضور آگے رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو بے عزتی ہمیں کلام پر عمل کرنے کے باعث حاصل ہوتی ہے، جو کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم جب نہیں آگے سے مقابلہ کرتے تو وہ شیر بن جاتا ہے، اور اگلا انسان جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گناہ پر خوش ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میں نے اس کی بے عزتی کی، دیکھا یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ گناہ گار تو عزت دار بن جاتا ہے، لیکن یہ عزت خدا کے حضور نہیں ہے، خدا کی نظروں میں یہ عزت نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے۔ لیکن جب جو انسان مسیح یسوع کی تعلیم اور اپنے آپ کو خدا کے حضور پاک رکھنے کے لیے اپنی روح کو داغ لگانے سے باز رکھتا ہے، تو وہ اس وقت کیا سہ رہا ہوگا؟ بے عزتی، ذلت، چھوٹا پن، رسوائی، اور لوگ اسے کہیں وہ تیری بے عزتی کر گیا اور تو سہ گیا، تو جو اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے وہ بھی اس بات سے اس انسان کا جو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے پاک رکھتا ہے رسوائی اٹھائے گا دوسروں کے وسیلہ سے بھی جو وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا مذاق اڑایا جائے، ہو سکتا ہے لوگ آپ پر ہنس رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اور چڑھا رہے ہوں تاکہ ہماری عاجزی ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کے آگے جو ہم نے اپنے دوپٹے بچھائے ہیں یا جو آدمیوں نے اپنے کپڑے بچھائے ہیں، تو جب ہم دیکھیں کہ ہمارے ننگ پن کو دیکھ کر دوسرے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے آگے سے اپنا دوپٹہ اور آدمی اپنے کپڑے پھر سے اتار کے پہن لیں کہ جی ہمیں تو شرم آ رہی ہے، میں تو اپنا سر ڈھانپ لوں گی، آدمی کے میں بھی ننگا ہوں، میں تو اوپر اپنی قمیض پہن لوں گا۔ تو انہوں نے تو یسوع مسیح کے آگے سے، تو ہم یسوع مسیح کے پیروں سے، یسوع مسیح کے آگے سے اپنی چادر، اپنے کپڑے اٹھا لیں گے تاکہ ہماری عزت بحال ہو جائے، تاکہ ہمیں بے عزتی اور رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم کلام مقدس پر عمل کرنے کے لیے اب اور زیادہ برداشت نہیں کرتے، اس رسوائی کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر برداشت کا پھل نہیں ہے، یا ہے تو تھوڑا ہے۔ ہم نے تب تک برداشت کرنا ہے جب تک خداوند یسوع مسیح ہمارے کپڑوں پر سے گزر نہ جائیں، ہم تب تک اپنے کپڑے نہ اٹھائیں، ہم اپنی زندگی میں جب تک ہم اپنا کام جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے ہم اس کو پورا نہ کر دیں، اور خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس کو اپنے اندر بسا نہ لیں، اور جب تک خداوند نہ کہیں کہ اب تو اپنے کپڑے اٹھا اور پہن، اب میں تجھے عزت اور جلال دوں گا کیونکہ تو نے میرے آگے اپنی عزت کو چھوڑ دیا، تو نے اس رسوائی کو اور ذلت کو کلام مقدس کی خاطر اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی خاطر جو لوگ تیرے ساتھ کرتے رہے تو نے عمل کیا اور صبر کیا اور تحمل کیا، اور اس کے ساتھ تو اپنی رسوائی کو سہتا رہا، اپنی ذلت کو سہتا رہا، تو اب تو اپنے کپڑے اٹھا تاکہ میں تجھے جلال دوں۔ تیسرا نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے پہن کے ہم کپڑوں کے اوپر سجاوٹ کرتے ہیں، کپڑوں کو خوبصورت ترین بناتے ہیں، سلواتے ہیں تاکہ ہم سجیں اور خوبصورت لگے، یعنی ہم اپنے جسم کے اوپر کپڑے
पहन कर खूबसूरत लगना चाहते हैं और श्रृंगार करते हैं, और हम अपने कपड़ों के वसीला से अपने आप को सजाते हैं। जब हम सजाते हैं और खूबसूरत बनाते हैं, तो जब हम इसकी सजावट करते हैं और मेहनत करते हैं, तो इसके पीछे हमारे दिल और दिमाग और हमारी रूह के अंदर ख्वाहिश होती है। लेकिन जब हम कपड़े जिनके ऊपर हमने सजावट की है, जिनको हमने खूबसूरती से हम बनवाया है और अपने लिए हमने ऐसा डिज़ाइन करवाया है ताकि वो हमारे ऊपर अच्छे लगे और हम खूबसूरत दिखें, तो हम क्या करते हैं, अगर अपने वो खूबसूरती के कपड़े खुदावंद के हुजूर रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर सादगी को अपनाते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को तर्क करते हैं और वो लिबास और उस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें रूह के फल दिखे, ना कि जिस्मानी बातें दिखें। जिस्मानी बातों से खुदावंद का जलाल कभी भी ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी को सादा करते हो और अपने वो कपड़े उतार फेंकते हो जो खुदावंद को नहीं पसंद, यानी वो ख्वाहिशें उतार फेंकते हो और उस तरह से कलाम के वसीला से चलते हो जिस तरह से खुदावंद हमसे चाहते हैं। और खुदावंद हमसे यही चाहते हैं कि हम इन चीज़ों के पीछे ना जाएं, बल्कि हमारी कोशिश, हमारा दिन, हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारा बोलना, चालना और मेहनत रूह के फलों से अपनी रूह को सजाना है, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने अंदर सजावट अपनी रूह के ऊपर करें, ना कि कपड़ों पर करते रहें। तो कपड़े जो हैं वो ज़ाहिरी हैं। अब हम जो चौथा नुक्ता है वो ये है कि जो कपड़े हैं वो क्या हैं, ज़ाहिरी हैं। खुदावंद जो हैं वो रूह हैं, खुदा रूहानी है। खुदावंद हमसे चाहते हैं कि हम रूहानी बने, हम जिस्मानी और ज़ाहिरी चीज़ों के पीछे ना भागें। हम वो कपड़े खुदावंद के आगे जब मसीह यीशु को कबूल करते हैं, तो वो कपड़े हम खुदावंद के आगे बिछा देते हैं कि खुदावंद अब हम ज़ाहिरी दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं जिएंगे। अब हम लोगों के आगे शेखीबाजी नहीं करेंगे, हम शोखियाँ नहीं मारेंगे, हम नहीं दिखाएंगे हम कितने अमीर हैं, हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, हम नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, हम नहीं बताएंगे हमारे पास कितने पैसे हैं, हम नहीं जाहिर करना चाहते कि आपने हमें कितनी बरकत दी है, हम नहीं ऐसा करना चाहते। हम रूहानी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो हम दिखावे वाली ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी बंद कर। जैसा कि कलाम में यह भी लिखा है कि जो फकीह फरीसी हैं वो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं और दिखाते हैं और अपने आगे ढोल बजाते हैं, ऐसी जिंदगी खुदावंद को नहीं पसंद। खुदावंद क्या चाहते हैं, हम ज़ाहिरी जिंदगी, ज़ाहिरी शेखी ना मारें। जो हमारी नेकी, हमारी रासबाजी है, खुदा जानता है, खुदा को मालूम है। हम इंसानों को नहीं दिखानी, वो दौलत है या रूहानियत है, हम लोगों को नहीं दिखाएंगे। लोगों को हम फ़ोन कर करके नहीं बताएंगे कि मुझे खुदावंद से ये मिल गया, खुदावंद ने मुझे ये बना दिया। हम आजिज़ी में रहेंगे, हम ज़ाहिरी पन नहीं दिखाएंगे। तो जब हम अपने कपड़े जो है, जो ऊपर वाले हैं, जो ज़ाहिरी हैं, हम उनकी बजाय हम, क्योंकि ये कपड़े हैं, हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, कपड़ों जूतों में ही लगे रहते हैं। हम कैसे दिखें, कैसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, तो इससे लोगों के आगे हमारी बड़ी इज्जत और शान और शौकत बन जाएगी। तो फिर हम अपनी इज्जत और जलाल दिखा रहे हैं कि खुदावंद का। लेकिन खुदा बाप चाहते हैं कि हम यहाँ पर इंसान हैं, कि इंसानों ने अपने कपड़े दिए। ये जलाल खुदावंद यीशु मसीह का इंसानों से जाहिर होना चाहिए। हमें खुदावंद ने यही सिखाया है, कलाम में यही है कि हमने अपना जलाल नहीं दिखाना, हमारा जलाल इस दुनिया का ना हो। हम इस जलाल के पीछे ना भागे, क्योंकि इसके हकदार हम नहीं हैं।
हमने कुछ नहीं किया, जान खुदावन ने दी, तालीम खुदावन ने दी। और हम आखिर में ये सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने किसी एक इंसान को तालीम नहीं दी, किसी एक इंसान के लिए खुदावन यीशु मसीह ने जान नहीं दी, अपना खून नहीं बहाया, कोड़े नहीं खाए, मार नहीं खाई किसी एक के लिए। खुदावन ने सारी दुनिया के लिए तालीम भी दी और मार भी खाई, जान भी दी। खुदावन ने सारे गुनाह भी सारी दुनिया के उठाए। अब सब दुनिया का सब कुछ करने वाला, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला वाहिद एक ही है, यानी यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा। तो जलाल भी फिर उसी को मिलना चाहिए कि हम इंसानों को मिलना चाहिए, ना उनको मिलना चाहिए जो हमारी जिंदगी में होते हैं। ना आप अपने कपड़े उन लोगों के लिए बचाओ जो आपकी जिंदगी में है, ना अपने लिए वो कपड़े जो है अपने तन पे पहने रखो ताकि आपको जलाल मिले, बल्कि ये जलाल के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। आप अपने कपड़े, अपना लिबास, अपना ज़ाहिरीपन, अपना गुनाह ना ढांको इस कपड़ों से। आप जैसे खुदावंद के आगे रखो, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के आगे रखें। और इसके बाद हम ये भी सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर कपड़े रखने वाला कोई एक शख्स नहीं था, कितने ही लोग थे, भीड़ थी। खुदावंद किसी एक से इतना खुश नहीं होते, खुदावंद भीड़ चाहते हैं। खुदावंद ये नहीं चाहते कि एक शख्स मेरे आगे अपना कपड़ा और अपना लिबास रखे। खुदावंद चाहते हैं कि सब रखें, क्योंकि खुदावंद ने सब के लिए किया है। और हम सब मिलकर, सबसे पहली बात है, हम सब मिलकर इकट्ठे होकर मसीही जिंदगी गुजार कर यीशु मसीह को जलाल दें। और अगर आपके फैमिली में, आपके खानदान में, आपके घराने में कोई एक शख्स ने मसीह के हुजूर अपना कपड़ा रखा है, आप दूसरों को भी सिखाएं, अपनी ज़ात तक ना रहें, क्योंकि खुदावंद का जलाल भीड़ से है, एक इंसान से नहीं। तो जितने लोग आप इकट्ठे कर सकते हो, जितने लोगों को मसीह की तालीम दे सकते हो कि वो अपना कपड़ा जो है खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रख दे, तो हमें इकट्ठे लेकर खुदावंद के हुजूर भीड़ बनाकर खुदावंद को खुश करना है। अब जब ये जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिलेगा तो क्या होगा? खुदावंद खुश होंगे। हम इससे भी सीखते हैं कि जब हमारी औलाद हमारी थोड़ी सी भी इज्जत करे, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोटी सी भी कुर्बानी करते हैं, कोई छोटा सा कपड़ा, कोई सस्ती सी चीज़ भी लेके देते हो, जितनी आपकी पॉकेट है, अगर बच्चा उसकी कदर ना करे, आपको दुख होगा, बहुत दुख होगा। जब उस चीज़ की कदर ना हो, जब आपके लिए आपके माँ बाप करते हैं, आपको खाना देते हैं, बेशक माँ ने खाना अच्छा ना बनाया हो, लेकिन उसने मेहनत से, दिल से, लगन से, मोहब्बत से, एहसास से, प्यार से किया है, लेकिन बच्चे उठ के उसकी कदर ना करें तो कितना बुरा लगता है। इसी तरह जो चीज़, जो रूहानियत, जो रासबाजी खुदावंद यीशु मसीह अब हमसे चाहते हैं, ना सिर्फ आज के दिन बल्कि हर वक्त, हर लम्हे, जब तक ये दुनिया चल रही है, खुदावंद चाहते हैं कि जो मैंने तुम लोगों के लिए किया है उसकी कदर करो। और जितने लोग उसकी कदर करते हैं, यीशु मसीह की खुशी इतनी बढ़ती जाती है। अब हम खुदावंद को खुशी देने वाले लोग हैं या दुख? कपड़ा खुदावंद के आगे से छीनने वाले लोग हैं कि ज़मीन पे ही चलो, कि जलाल देने वाले लोग हैं? खुदावंद की इज्जत करने वाले लोग हैं, खुदावंद की कदर करने वाले लोग हैं, कि खुदावंद की बेइज्जती और खुदावंद की नाकदरी, बेकदरी करने वाले लोग हैं? हम कौन हैं? हमें आज खुदावंद को तमजीद, जब किसी की तमजीद होती है, तालियां बजती हैं, मैंने शुरू में भी कहा, तो कितनी खुशी होती है। आज खुदावंद यीशु मसीह को खुश करने का दिन है। हम किस तरह से खुदावंद को खुश कर सकते हैं? आज रूहानी तौर पर खुदावंद को खुश करने का दिन है। ये खुशी खुदावंद को कभी जिस्मानी नहीं होगी कि आप अपने घर में खुदावंद के लिए खाना पकाना शुरू कर दें,
یا خداوند کے لیے مارکیٹ میں جا کے تو کپڑے خرید لائیں اور کہیں خداوند آج ہم آپ کے لیے بہت پیارے کپڑے لے گئے، تو کیا خداوند خوش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ خدا روح ہے، روحانی ہے، راست باز ہے، نیک ہے۔ خدا روح کے پھلوں سے خوش ہوتے ہیں، خدا پاک تعلیم سے خوش ہوتے ہیں۔ جب کلام سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تب خداوند خوش ہوتے ہیں۔ تو خداوند کو خوش کرنے کا آج دن ہے۔ آج ہم سب نے مل کر خداوند یسوع مسیح کو خوش کرنا ہے، اور جب تک ہم جیتے ہیں تب تک خوش کرنا ہے، اور جب تک جینے کے ساتھ ساتھ ہر لمحے خوش کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اپنا کپڑا خداوند کے آگے سے ہرگز نہیں اٹھانا۔ آمین۔ خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو آج ہم سب عزت دیں، جلال دیں، تعریفیں کریں، حمد و ثنا کریں، جھومیں، ناچیں، گائیں، یسوع مسیح کے کلام کا بیان کریں اور خداوند کی خوب تمجید کریں، خوشیاں منائیں، اور جو خداوند نے آج ہمارے لیے زمین پر آ کر خداوند نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کو یاد کریں، اس کی بے قدری نہ کریں، اور جتنی بھی تعریفیں، جتنی بھی حمد و ثنا ہم کر سکتے ہیں آج ضرور کریں، اور زندگی میں روزانہ کریں، روزانہ حمد و ثنا کریں، تعریفیں کریں، اپنے اعمال کے ساتھ بھی، اور گا کر، زبور، گیت گا کر، حمد و ثنا کر خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال دیں۔ اور جب یہاں پر ہم ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال دیا جا رہا تھا تو کیا خداوند نے کہا کہ تم مجھے عزت اور جلال نہ دو؟ خداوند نے یہ کہا کہ اگر آج تم نہ دو گے تو یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ تو خداوند کی یہ چاہت ہے، خداوند کی یہ خوشی ہے، خداوند کا دل چاہتا ہے کہ خداوند کی حمد و ثنا ہو، خداوند کی بڑھائی ہو، خداوند کے بارے میں ہم اچھا بیان کریں، ان کے آگے گائیں بجائیں، تالیاں بجائیں، سر کو جھکائیں، گھٹنوں کو ٹکائیں۔ یہ خداوند چاہتے ہیں، یہ خداوند نہیں چاہتے کہ روکا جائے۔ جن لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو خداوند نے کہا یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ خداوند نہیں چاہتے کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ تھوڑا ہو، خداوند نہیں چاہتے کہ خداوند کا جلال نہ ہو۔ آج ہم سب مل کے خداوند یسوع مسیح کی چاہت، ساری زندگی خداوند ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی خدا کی یہ دل کی مراد جو آج ہمیں کلام کے وسیلہ سے نظر آتی ہے، ہمیں خدا کی دل کی مراد پوری کرنی چاہیے کہ خداوند نے کہا پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ ہم کیوں پتھروں کا کہیں؟ ہمارے منہ میں زبان ہے، ہونٹ ہے، آواز ہے، ہم تالیاں بجا کے، گا کر، ہمارے اندر دل ہے، خداوند سے پیار کر کے، اقرار کر کے اپنے گناہوں کا، عاجزی لا کے، عمل کر کے، اپنی روح کو پاک کر کے خداوند کو یہ جلال دو اور خوشی دو، خداوند کی دل کی مراد کو پورا کرے۔ ہم سب کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اتنی برکت دے کہ ہم نہ صرف اکیلے بلکہ سب مل کر یہ کلام جو ہے وہ سیکھیں اور خداوند کے دل کی مراد کو پورا کریں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔